Greetings in the precious name of Jesus Christ. প্রভু যিশুর নামে আপনাদের সবাইকে শুভেচ্ছা জানাই। Welcome to this Bengali Sunday service of Benson Ministries. আর রিভার্সন মিনিস্ট্রির রবিবারের বাংলা পর্বে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আসুন আমরা একটা স্তুতি আরাধনার মধ্যে দিয়ে যাই, নিজেদেরকে প্রস্তুত করি। मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है, मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, कैसे जीऊं तेरे बिना, तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, कैसे जीऊं तेरे बिना। पाप पर मैं कैसे जीतूं, मुंह पे खे तेरे बिना, तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, कैसे जीऊं तेरे बिना। वचन पे भी मन ना लागे, तू सिखाए ना तो, वचन पे भी मन ना लागे, तू सिखाए ना तो, व्यर्थ जीवन मुरझा जाए, तू रहे ना तो। मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। भटकूं तो मैं कहाँ जाऊं, घेरा तूने जो है। भटकूं तो मैं कहाँ जाऊं, घेरा तूने जो है। दर्शन मांगू पल पल तेरे, नम्र इस दिल से। दर्शन मांगू पल पल तेरे, नम्र इस दिल से। तेरे लहू का पाक बहावे मुझको शुद्ध कर दे, तेरे लहू का पाक बहावे मुझको शुद्ध कर दे। इस शरीर मंदिर में हरदम तेरी प्रसन्नता रहे, इस शरीर मंदिर में हरदम तेरी प्रसन्नता रहे। मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है, मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। For today's meditation, let us turn to the Gospel according to Saint Luke, chapter 18, verses 2 to 7. আর আসুন আজকে বাইবেল মননের জন্য আমরা বাইবেলের লুক লিখিত সুসমাচারের 18 অধ্যায়ের 2 থেকে 7 পদ দেখব। There was a certain judge in a certain city who did not fear God and did not regard man. And there was a widow in that city, and she kept coming to him, saying, "Avenge me of my opponent." And for a time he would not. But afterward he said within himself, "Even though I do not fear God nor regard man, yet because this widow causes me trouble, I will avenge her, lest by continually coming she wear me out." And the Lord said to him, "Hear what the unrighteous judge says, and will not God by all means carry out the avenging of his chosen ones, who cry to him day and night, though he is long suffering over them?" আর লুক লিখিত সুসমাচারের 18 অধ্যায়ের 2 পদ থেকে 7 অবধি আমরা দেখব, কোন নগরে এক বিচারকর্তা ছিলেন, সে ঈশ্বরকে ভয় করিত না, মনুষ্যকেও মানিত না। আর সেই নগরে এক বিধবা ছিল, সে তাহার নিকটে আসিয়া বলিত, অন্যায়ের প্রতিকার করিয়া আমার বিপক্ষ হইতে আমাকে উদ্ধার করুন।
বিচারকর্তা কিছুকাল পর্যন্ত সম্মত হইল না, কিন্তু পরে মনে মনে কহিল, যদিও আমি ঈশ্বরকে ভয় করি না, মনুষ্যকেও মানি না, তথাপি এই বিধবা আমাকে ক্লেশ দিতেছে, এই জন্য অন্যায় হইতে ইহাকে উদ্ধার করিব, পাছে এ সর্বদা আসিয়া আমাকে জ্বালাতন করিয়া তোলে। পরে প্রভু কহিলেন, শুনো, ওই অধার্মিক বিচারকর্তা কি বলে, তবে ঈশ্বর কি আপনার সেই মনোনীতদের পক্ষে অন্যায়ের প্রতিকার করিবেন না, যাহারা দিবারাত্র তাহার কাছে রোদন করে, যদিও তিনি তাহাদের বিষয়ে দীর্ঘ সহিষ্ণু? আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, তিনি শীঘ্রই তাহাদের পক্ষে অন্যায়ের প্রতিকার করিবেন। কিন্তু মনুষ্যপুত্র যখন আসিবেন, তখন কি পৃথিবীতে বিশ্বাস পাইবেন? Jesus speaks about a poor widow in a city. আর প্রভু যিশু এখানে সেই শহরের একজন দরিদ্র বিধবার কথা বলছিলেন। She had an opponent. আর তার একজন প্রতিরোধক ছিল, She had no power to fight against him. আর তার যে প্রতিপক্ষ ছিল তার বিরুদ্ধে তো তার সেই লড়াই করার ক্ষমতা ছিল না। There was a judge in that city, আর সেই শহরে একজন বিচারক ছিল, but he was an unjust judge. কিন্তু তিনি তো ছিলেন একজন অন্যায় বিচারক। She had no money to bribe. আর এই বিধবার কাছে তো তাকে ঘুষ দেওয়ার মতো কোনো পয়সা ছিল না। She kept coming to him to avenge her of the adversary. আর তার কাছে সেই প্রতিপক্ষের প্রতিশোধ নিতে আসার জন্য তিনি সেই বিচারকের কাছে সেই বিধবা প্রায় আসতো। Because this widow caused him trouble by continually coming to him, she received justice from the unjust judge. আর এই বিধবা যেহেতু বারবার সেই বিচারকের কাছে বারবার আসছিলেন এবং তাকে সে কষ্ট দিচ্ছিল, তাই ক্রমাগত তার সেই আশাটাকে সেই বিচারক দেখছিলেন যে এই বিধবা বারবার এসে তাকে বিরক্ত করছিল। We believers in Christ have an opponent, Satan. আর আমরাও যেহেতু প্রভু যিশুকে বিশ্বাস করি, আমাদেরও প্রতিপক্ষ হলো সেই শয়তান। We need God's avenging concerning him. আর আমাদেরও তো তাই সেই প্রভু যিশু সেই বিচার চাই শয়তানের বিরুদ্ধে। We need persistent faith and prayer for God's avenging of our enemy. আর আমাদের সেই শত্রুর বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য আমাদের সেই অবিচল বিশ্বাস এবং অবিরত প্রার্থনার প্রয়োজন। We have a just judge. আর আমাদের তো সেই সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক রয়েছেন আমাদের কাছে। His name is Jesus Christ. আর তার নাম হলো প্রভু যিশু খ্রিস্ট। He will by all means carry out the avenging of his chosen ones who cry to him day and night. আর তাই তো যারা তার কাছে, তার বিশ্বাসীরা যারা প্রভু যিশুর কাছে দিবারাত্র সেই ক্রন্দন করে চলেছে, তাদের প্রতি তো তিনি, তার মনোনীতদের প্রতি তো তিনি প্রতিশোধ নিশ্চয়ই গ্রহণ করবেন। 1 Peter chapter 5 verse 8. আর প্রথম পিটারের সেই 5 অধ্যায়ের 8 পদ বলছে, Be sober, watch. Your adversary, the devil, as a roaring lion, walks about, seeking someone to devour. তোমরা সংযত ও সতর্ক থাকো, তোমাদের মহাশত্রু দিয়াবল গর্জনকারী সিংহের মতো কাকে গ্রাস করবে তা খুঁজে বেড়াচ্ছে। We have an opponent, Satan, who is our accuser. আর আমাদের তো সেই যে প্রতিপক্ষ সে হলো শয়তান, যে সবসময় আমাদের বিরুদ্ধে দোষ লাগিয়ে যাচ্ছে। He accuses believers before God day and night. আর সে তো দিন রাত ঈশ্বরের সামনে বিশ্বাসীদের নামে সেই দোষারোপ করে চলেছে। Satan was judged by the Lord Jesus on the cross. আর শয়তানকে তো প্রভু যীশু খ্রিস্ট ক্রুশে বিচার করেছিলেন। If the enemy finds a legal claim against you, he will resist. আর শত্রু যখন আপনার বিরুদ্ধে সেই আইনি দাবি খুঁজে পাবে, সে তখন তো তাকে প্রতিহত করবে। Jesus Christ came to rescue people from the devil and to destroy the sin in their lives. আর প্রভু যীশু তো এই জগতে এসেছিলেন মানুষকে শয়তানের হাত থেকে উদ্ধার করতে এবং তাদের সেই পাপময় জীবনকে ধ্বংস করে তাকে অনন্ত জীবন দিতে। Sin, trespasses, and iniquity are the legal claims of our adversary.
পাপ অন্যায় এবং সেই আহ, অন্যায় আমাদের প্রতিপক্ষদের কাছে সেই সেই আইনি আহ, দাবি We can undo the legal claim by the blood of Jesus Christ. আর সেই পাপ অন্যায় এর দ্বারা আমাদের জীবনে যে সমস্ত লিগ্যাল রাইটস ক্রিয়েট হয় থাকে সেগুলো তো আমরা সেই প্রভু যিশুর রক্তের মাধ্যমে সেই আইনি সেই সমস্ত দাবিকে নিজেদের জীবন থেকে বাতিল করতে পারি। The blood of Jesus Christ has power to cleanse our sins. It also speaks for the believers to avenge the adversary. আর প্রভু যিশুর রক্তে তো সেই ক্ষমতা আছে যা আমাদের সেই পাপকে ধৌত করে এবং আমাদের বিশ্বাসীদের জন্য সেই শয়তানের মতো প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে লড়াই করে। To receive mercy and grace, let us come toward with boldness to the throne of grace. আর তাই তো আসুন আমরা সেই করুণা এবং তার সেই অনুগ্রহ পাওয়ার জন্য তার সেই অনুগ্রহ সিংহাসনের কাছে এগিয়ে আসি। If the believers would not be humbled under God's mighty hand and cast their anxiety on God, they would be devoured by the roaring lion, their adversary. আর যদি বিশ্বাসীরা সেই ঈশ্বরের শক্তিশালী হাতের নিচে নত না হয় এবং ঈশ্বরের উপর তারা তাদের সেই উদ্বেগ না প্রদান করে তাহলে তারা সেই গর্জনকারী সিংহ এবং শয়তানের প্রতিপক্ষ তো তাদের গ্রাস করবে। This teaches us that pride and anxiety make us delicious prey to satisfy the hunger of the roaring lion. আর এটা এই ঘটনা আমাদের শিক্ষা দেয় যে আমাদের সেই গর্ব এবং সেই উদ্বেগ আমাদের সেই গর্জনকারী সিংহের ক্ষুধা মেটানোর জন্য সুস্বাদু শিকারে পরিণত করে। We should not forget the Lord's warning to Peter regarding the devil's desire. আর আমাদের ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে সেই শয়তানের আকাঙ্ক্ষার বিষয়ে পিটারকে প্রভু যিশু সেই সতর্ক বাণী। Gospel according to Saint Luke chapter 22 verse 31 and 32. আর লিখিত সুসমাচারের 22 অধ্যায়ে 31 আর 31 আর 32 পদ বলছে, Simon, Simon, Satan has asked to have you all to sift you as wheat, but I have made petition concerning you that your faith would not fail, and you, once you have turned again, establish your brothers. আর লিখিত সুসমাচারের সেই 22 অধ্যায়ের 31 পদ বলছে, সিমন সিমন দেখো গমের ন্যায় চালিবার জন্য শয়তান তোমাদিগকে আপনার বলিয়া চাহিয়াছে, কিন্তু আমি তোমার নিমিত্ত বিনতি করিয়াছি যেন তোমার বিশ্বাসের লোপ না হয়, আর তুমিও একবার ফিরিলে পর তোমার ভাতৃগণকে সুস্থির করিও। May the Lord bless you all with these words. Amen. আর এই বাক্যের দ্বারা ঈশ্বর আপনাদেরকে আশীর্বাদ করুক। আমেন।